श्री द्वारिकाधीश की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारिं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। शरणागत दीनात्र परित्राण परायणे शरणागत दीनात्र परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सत्यं विज्ञानमानन्दः पूर्ण ब्रह्म सनातनं परमं पुरुषं वन्दे श्रीमद्वारवतीश्वरम्। द्वारिकाधीश की जय। श्री मुमाय मात की जय। सोनल मात की जय। हसबाई मात की जय। श्री राजल मात की श्री मात की जय। कल्याणेश्वर नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री राघव कापड़ी दादा की शमशेषराज भगत बापू की जय। श्री गंगा मात की जय। भगवान भागवतना अधिष्ठाता बालकृष्णना चरणों वंदन करी 2-5 मिनिट माटे भगवान नामनो आश्रय करी। અને આજે મોટા કરોડિયા ચારણ સમાજ આયોજિત આ કથા એક સત્સંગના માધ્યમથી આપણે બધા મળ્યા છીએ અને ભગવાનના ગુણાનુવાદ આઈ મોમાઈની પૂર્ણ કૃપાથી પૂર્વજોના પરમ પુણ્ય આપણા કોઈક પૂર્વના પુણ્ય અને કોઈક પુણ્ય શ્લોક પુરુષોના આશીર્વાદથી આજે આ કથાનો પહેલો દિવસ છે તો મહાત્મ્યના દોરને આગળ વધારતા પહેલા થોડી વાર માટે ભગવાન, કારણ કે નામ સમોવડ કોઈ નહીં,
અને जप तप तीरथ योग नामे पातक छूट से न नामे नासे रोग। राम से बड़ा राम का नाम। तुलसीदास जी महाराज पण एम कहे रामचरितमानस में राम एक राम एक तियतापस तारी नाम कोटि खलु कुमति सुधारी। राम एक तियतापस तारी पण नाम कोटि खलु कुमति सुधारी। रामे एक अहल्या ने तारी एना नामे करोड़ो ने बुद्धि ने सुधारी। गौ कोटि दानम ग्रहणे चकासी मकर प्रयागे अयुत कल्पवासी। यज्ञे च मेरु समहे मदानम पण नहीं तुल्य गोविंद नाम समानम। नहीं तुल्य गोविंद नाम समानम। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा। हरे राम हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद कृष्ण राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद कृष्ण राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे भज राधे गोविंद कृष्ण राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद हे भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद कृष्ण राधे गोविंद भज राधे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये शीश मुकुट अरुकाछनी कर मुरली अरुमाल शीश मुकुट अरुकाछनी कर मुरली अरुमाल यही बालक मन मह बसो सदा 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 विहारी लाल। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम नरसिंह के प्रभु साह सांवरिया तुलसीदास के राम। आब वछुटा माणहा हे दर्जी लणहार ओ दरणी दर दर छंदता आस तुझे आधार धरणी दर दर छंदता आस तुझे आधार। देव कसी उपमा दिया देव कसी तने उपमा दिया ते सर्जा सह कोई तूज सरीखो तूज है ओ चंदा सो चंदना गया सूर्य मंडल सोई चंदा सो चलना गया सूर्य मंडल सोई
जीव हरि रसवात ले ओ हरि से नातो जगदम्बा माजो जपिए तो राजा ए अखंड तारा दिवा बड़े ओ मां गुण गाऊं दिन रात तारा गुण गाऊं दिन रात। भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तमाम श्रोताओं भगवत चरण कमल अनुरागी आप सौ सुग्न श्रोताओं समुपस्थित सर्व श्रोतागण भाइयों, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताओं, बधाना हृदय में विराजित परम तत्व ने वंदन करी करोड़िया गामनी आ पावन धराव पर सत्संगना माध्यमथी ज्यारे आपणे मळ्या छीए। बिनु सत्संग विवेक न होई अने राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। પછી એમ પણ કીધું કે અતિ હરિ કૃપા જા પર હોય પાવ દેહી એહી માર્ગ સોઈ। કારણ કે સત્સંગ કથાના મંડપમાં જ્યારે આપણે બેઠા છીએ, ભાગવતનો આજે મહાત્મ્ય તરફ આપણે આગળ આ કથા નેમી સારેનેમાં સનકાદી ઋષિ મુનિઓ 88,000 ઋષિ મુનિઓ નિમિષ માત્રમાં બ્રહ્માજીએ ઋષિ મુનિઓને એક ચક્ર આપેલું। નિમિ એટલે ચક્ર, અને એક અરણ્યમાં આવીને ચક્ર સ્થિર થયું। નિમિ એટલે આંખની પાપણ હલાવવામાં સમય જાય એને નિમિ કહેવાય। અને એ જગ્યાએ જે ચક્ર સ્થિર થયું એ ભૂમિનું નામ પડ્યું નૈમિષારણ્ય। 88,000 ઋષિમુનિઓ સુતજી મહારાજને એમ કહે છે કે મહારાજ અમને કથા નહીં, આમ તો બધી કથાઓ નૈમિષારણ્યમાં થઈ છે, પુરાણોની બધી કથાઓ। સુતજી મહારાજને મુનિઓ એમ કહે છે કથા નહીં, પણ હવે અમને કથાનો સાર સાંભળવો છે। ત્યારે સુતજી મહારાજ મુનિઓને એમ કહે છે કે બદ્રિક આશ્રમમાં નારદજીને સનત કુમારોએ આ કથા કહેલી, ભાગવતની કથા। ક્યારે કહેલી? ભગવાન કૃષ્ણ સ્વધામ ગયા પછી નારદજી બ્રહ્માજીના આદિપુત્ર છે। બ્રહ્માજીએ જ્યારે સૃષ્ટિ રચનાનું કાર્ય કર્યું ત્યારે 11 સંતાનો બ્રહ્માજીના ડાયરેક્ટ શરીરમાંથી જેનું સર્જન થયું, જેનો મા બાપ જે માનો એ બ્રહ્મા, એવા 11 સંતાનો છે બ્રહ્માજીના। અને એ 11 સંતાનો જેનો બાપ, એમાં સૌથી પહેલા નારદજીનું સર્જન કરેલું। એ બ્રહ્માજીના 11 સંતાન ક્યાં ક્યાં એની કથા આગળ આવશે, તૃતીય સ્કંદમાં પણ આવશે, પણ ટૂંકમાં કહી દઉં। સૌથી પહેલા જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન ચાલુ થયું
આ દુનિયામાં કાંઈ નહોતું ત્યારે ઈશ્વરદાસજી મહારાજે જેને સંબોધન કર્યું છે પહેલો નામ પરમેશ્વર. આપણે સવારમાં પણ ચર્ચા કરી હતી. પરમેશ્વર શબ્દની વ્યાખ્યા બહુ જોરદાર કરી છે. ભગવાનમાં અને પરમેશ્વરમાં ફરક શું? નહીતર ઈશ્વરદાસજી મહારાજને પૂછ્યું કે ભાઈ ગણપતિની વંદના નહીં, સરસ્વતી નહીં ને પરમેશ્વર, તો કે ગણપતિ જ નહોતું ત્યારે કોણ હતું એમ? આ દુનિયામાં જ્યારે રામ આવ્યા, આ જગત ઉપર ભગવાન કૃષ્ણ આવ્યા ત્યારે ધરતી તો હતી જ, પૃથ્વી હતું, પવન હતું, પાણી હતું, સૂર્ય હતું, ચંદ્ર હતું. એને બનાવનાર કોણ? વચ્ચેનું સંચાલન કરે ને એને ભગવાન કહેવાય. અને માર ઉપાવે મેદની ને મૂરત હેકણ માય, ધારે તો સાહેબ ધણી કરે ને વિલંબ કાંઈ. સમગ્ર બ્રહ્માંડોને પોતાનામાં સમાવી લે. નાનામાં નાના ધરતીના રજકણથી માંડીને હિમાલય ને મેરુ પર્વત જેવા પહાડોને પણ પ્રલય કાળે પોતાનામાં સમાવી લે ને જે તત્વ બચે એને પરમેશ્વર કહેવાય. હવે આ અનુભૂતિ ઉપરથી સરદારસિંહ મહારાજે દુઓ લખ્યો છે ભાઈ. જેન ઠામ મેં ચતુર્દિશા બોલતી હોય ને એ ઠામ સચો છે. એમને એમ કઈ નહીં લખ્યું ને આ મહાપુરુષ. એનું પ્રમાણ છે પરમેશ્વરમાં અને ઈશ્વરમાં. જે કામ ઈશ્વર ન કરી શકે, ભગવાન ન કરી શકે, તો ભગવાન એટલે એક અર્થમાં કહ્યું તો એ પોતાના અંશ સાથે જ્યારે દુનિયામાં આવે ત્યારે એને ભગવાન કહેવાય. એક બે વ્યક્તિ માટે જ્યારે ભગવાન પધારે તો એને અંશાવતાર કહેવાય. ભગવાનના 24 અવતાર થયા, પણ તમે જુઓ બધા અવતાર અંશ બધા આવેશ અવતાર છે ભગવાનના. દાખલા તરીકે કપિલ ભગવાન આવ્યા કોના માટે? માતા દેવહૂતિને કરદમે બજણે આવ્યા, અચે કમ કરે ન લે. નૃસિંહ ભગવાન કોના માટે આવ્યા? પ્રહલાદ માટે આવ્યા, કામ પતાવી નીકળી ગયા. એક બે જણા માટે અથવા તો અમુક મર્યાદિત સમાજ માટે દુનિયામાં ભગવાન આવે ને એને અંશાવતાર કહેવાય. પણ એક બે જણા માટે નહીં, સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણ માટે દુનિયામાં ભગવાન આવે. અને એક બે કલા સાથે નહીં, સમસ્ત કળાઓ સાથે એની દુનિયા ભગવાન છે. એને પૂર્ણ અવતાર કહેવાય. 24 અવતાર થયા ને ભગવાનના, એમાં પૂર્ણ અવતાર સમગ્ર બ્રહ્માંડના કલ્યાણ માટે ભગવાન આવ્યા. એવા પૂર્ણ અવતાર બે જ છે આપણા ભારતના. ક્યાં ક્યાં? રામ અને કૃષ્ણ. આ બે પૂર્ણ અવતાર છે. એક મર્યાદા પુરુષોત્તમ અને એક પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ. समय समय की बात है, समय समय पे होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात. समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात. राम અને કૃષ્ણમાં ફરક શું? રામનું ચરિત્ર કહેવાય. રામ ચરિત્ર, ચરિત્રનું અનુકરણ થાય. ચરિત્ર એને કહેવાય જેનું અનુકરણ આખી દુનિયા કરી શકે. રામે જેવું જીવન જીવ્યું. હમણાં રામ રાજ્ય આવ્યું ને, અયોધ્યામાં મંદિરનું નિર્માણ થયું ભવ્ય રીતે, જેને કહેવાય 500 વર્ષના ઇતિહાસમાં. તો જેનું અનુકરણ થાય એને કહેવાય ચરિત્ર. અને કૃષ્ણની લીલા છે, લીલાનું અનુકરણ ન થાય. તો એક બે વ્યક્તિ માટે જ્યારે ભગવાન પધારે એમ નહીં. તો પરમેશ્વર શું કરી શકે? પહેલો નામ પરમેશ્વરો, જીણ જગ મંડ્યો જોઈ, નર મૂર્ખ સમજે નહીં. પાછું તમે જો મૂર્ખ શબ્દ વાપર્યો છે. નર મૂર્ખ હરી કરે સો. આવા મહાપુરુષોને પણ ક્યાંક ક્યાંક આવા શબ્દ વાપરવા પડે. તો ગણપતિની વંદના નહીં, સરસ્વતીની નહીં, કારણ કે સમગ્ર બ્રહ્માંડોનું સંચાલન કરે એને પરમેશ્વર કહેવાય. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એનાથી પણ પર. અને આ ઈશારો તુલસીદાસજી મહારાજે પણ રામાયણમાં કર્યો છે. સ્વરૂપદાસજી મહારાજે પાંડુચંદ્રિકામાં પણ કર્યો છે. આને આ ઈશારો આદિ અંત કોઈ જાસુ ન પાવા, મતિ અનુમાન નિગમ રસ ગાવા.
ઉપજે હું જાસુ અંશ તે નાના, જેના અંશમાંથી કોણ ઉપજ્યું? ઉપજે હું જાસુ અંશ તે નાના, વિષ્ણુ બિરંચી રુદ્ર ભગવાના. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ બધા આવી ગયા ને એમાં. તો તુલસી આ ચોપાઈ લખી છે, ઉપજે હું જાસુ અંશ તે નાના, જેના અંશમાંથી વિષ્ણુ વિરંચી બ્રહ્મા, રુદ્ર ભગવાન. વિષ્ણુ વિરંચી રુદ્ર ભગવાન, એનાથી જે તત્વ આગળ છે એ છે પરમેશ્વર. વિધિ હરિહર તપ દેખી અપારા, મનુ સમીપ આયે બહુબારા. મનુ શત્રુપા તપ માટે જ્યારે રામાયણમાં બેઠા ત્યારે તુલસીએ લખ્યું કે ત્રેડેવ આવ્યા. વિધિ એટલે બ્રહ્મા, વિધિ હરિહર, હરિહર વિધિ હરિહર તપ દેખી અપારા, મનુ સમીપ આયે બહુ બારા. વિધિ હરિહર તપ દેખી અપાર, અને મનુ શત્રુપા ડગ્યા નહોતા. અને ઓલા કહેતા હતા કે હવે કોણ જોઈએ? બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, આ ત્રણ દેવો છે ને. બ્રહ્માજીનું કાર્ય શું ભાઈ? જગતનું સર્જન કરવાનું. વિષ્ણુ ભગવાન જગતનું પાલન પોષણ કરે, શંકર ભગવાન જગતનું પ્રલય કરે. ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય, સર્જન પાલન અને વિસર્જન. બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ. એન ત્રેદેવી માથે ગોડ શબ્દ બન્યો. ખબર ભાઈ, વિદેશ વાળા ત્રણેયને ભેગા કરી લીધા. એ પણ એમ માને છે કોક શક્તિ જગતનું સર્જન કરે છે, કોક એને કે હલાયતી સંચાલન કરે છે, અને કોક શક્તિ જગતનું પ્રલય કરે છે. એને ભગવાન કહેવાય, ગોડ. ગોડમાં ત્રણ દેવો છે આપણા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ. ગોડનો શબ્દ છે. ગોડમાં અક્ષર કેટલા આવે ભાઈ? અંગ્રેજીમાં જે ગોડ શબ્દ છે એમાં અક્ષર કેટલા? 3. ક્યાં ક્યાં? ઓહો, GOD. વાહ વાહ, સરસ. વાંધો ના ચીંધો શ્રોતા. જી અને જનરેટર બ્રહ્માજી. ગોડનું ફૂલ ફોર્મ શું છે ખબર? જી એટલે જનરેટર બ્રહ્માજી, ઓ યાને ઓપરેટર વિષ્ણુ ભગવાન, ડી અને ડિસ્ટ્રોયર શંકર ભગવાન. જનરેટર, ઓપરેટર અને ડિસ્ટ્રોયર, એન્ડમાં થાય ગોડ શબ્દ બન્યો. એનાથી જે પરતત્વ છે એને કહેવાય પરમેશ્વર. અચ્છા, ઈશ્વરદાસજી મહારાજે પહેલો નામ પરમેશ્વર શું કામ લખ્યું હશે? અનુભવના આધારે મહાપુરુષે દુઓ મૂક્યો છે. અનુભવના આધારે, એમને એમ નથી મૂક્યો. ગણપતિની સાઈડમાં રાખ્યા, ભલે પછી વંદના કરી. આપણે સવારમાં કહેતા હતા, રિધિ સિદ્ધિ દિયણ કોયલા રાણી, મંત્ર બીજ બાળા બ્રહ્માણી વેણી યુક્તિ અવિરત વાણી પરાકૃત જેમ સારંગ પાણી, એ બધું પૂઠ્યા. પણ પહેલો નામ પરમેશ્વર. અચ્છા, એ પરમેશ્વર શું કામ કરી શકે જે ભગવાન ન કરી શકે? એ કામ પરમેશ્વર કરી શકે. દાખલા તરીકે કાલ સવારની બનેલી ઘટના છે સાહેબ, કે વજાજી સરવૈયાના દીકરા કરણનું જ્યારે મૃત્યુ થયું, ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે સાહેબ. અને ઈશ્વરદાસજી મહારાજ આવે છે, છોકરાનું મૃત્યુ થયેલું પ્રસંગ હતો. અને એક ચારણ એમ કહી શકે, સત્યવાદી, કે કરણને બોલાવો, તો બાપુ આવી શકે એમ નથી. અને પ્રકૃતિના નિયમને ઈશ્વરદાસજી મહારાજે તોડી દીધો છે. દરબારગઢમાં કરણનું મૃત્યુ થયેલું, અને ઈશ્વરદાસજી મહારાજનું આગમન, અને એમ કીધું નહીં કે દીકરાનું મૃત્યુ થયું છે. કીધું ભાઈ બોલાવો છોકરાને, મારે એને આશીર્વાદ આપવા છે. બોલે બાપુ આવી શકે એમ નથી. અને ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે, કારણ કે મરેલ વ્યક્તિને સજીવન કરવો એટલે કાંઈ ભાઈ પ્રકૃતિ
પ્રકૃતિના નિયમને તોડવું એક અર્થમાં. અને ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે ઈશ્વરદાસજી મહારાજે કરણને સજીવન કરવા માટે જેટલા એને વાડે જે કોઈ મહાપુરુષ વડા તત્વો હોય એની બધાને વિનંતી કરી. હનુમાનજીને પણ કીધું કે તમે સંજીવની બુટી લઈ આવ્યા તો હવે આને અત્યારે કોઈ પણ રીતે બેઠો કરો. ચંદ્રમાને એમ કીધું તારામાં અમૃત છે. ધન્વંતરીને કીધું, શુક્રાચાર્યને વિનંતી કરી કે તમારી પાસે સંજીવની બુટી છે, આ વિદ્યા છે. અને પછી ગમે એ કરીને કરણને બેઠો કર્યો. સમજી શકાય છે, પણ એનાથી એક ડગલું આગળ વાત કરવી છે સાહેબ. પરમેશ્વર કોણ શું કરી શકે? અચ્છા, વજાજી સર્વેના દીકરા કરણને ઈશ્વરદાસજી મહારાજે જીવતો કર્યો સાહેબ, બરાબર. તેર કમસે કમ કરણ જો શરીરતા હો, કમસે કમ દેહ તો હતો ભાઈ, અને શરીર પડ્યું હોય તો એમાં જો કે એ થાય નહીં, પણ કદાચ શરીર હોય તો એમાં મસાલા નાખીને કે કાંઈ પણ કરીને પણ એને બેઠો કરી શકાય. બરાબર છે. આપણે સમજીએ કે કરણને સજીવન કર્યો તો એમાં કાંઈક પણ તાકાત નથી. પણ હાલો એ વાત જવા દો. કરણનું તો શરીર હતું, પણ સાહેબ સાંઘા અને વાછરડાને તો મહિનો થયો નદી તાણી ગઈ હતી, જ્યાં શરીર જ નથી. હવે ક્યાંથી લઈ આવું? સાંઘા જડથડ સાંભળે ઈશ્વર તણો અવાજ. સાંઘા જડથડ સાંભળે ઈશ્વર તણો અવાજ. વેગે વર સિદ્ધ કર વચન તારી કાંબર બક્ષણ કા. વેગે વર સિદ્ધ કર વચન તારી કાંબર બક્ષણ કા. એક મહિનો જ્યાં શરીર જ નથી, વાત જ પૂરી થઈ ગઈ છે. અને એ વખતે સહજ રીતે મહાપુરુષ એમ કહી શકાય કે ભાઈ આ કામ જ્યાં શરીર જ નથી, વાત જ ખલાસ થઈ ગઈ છે. અને પછી એણે કીધું કે માર ઉપાવે મેદની ને મૂર્ત હેકણ માય. એક સેકન્ડમાં 5 વાછરડાને સાંગો નહીં, પણ માર ઉપાવે મેદની મૂર્ત હેકણમાં. એક સેકન્ડમાં તો કરોડો બ્રહ્માંડોનું સર્જન કરી શકે અને ભ્રુકુટી વિલાસ સૃષ્ટિએ કરોડો બ્રહ્માંડોનો નાશ કરી શકે. અને આખા જગતનો પ્રલય થાય ને ત્યારે ધરતીના નાના રજકણથી માંડીને બ્રહ્માંડ, કીડી મકોડીથી માંડીને હિમાલયથી માંડીને મેરુ બધાને તેવું સમાવી લે છે. અને એ જગ્યાએ સાંગાને વાછરાને તે સમાવ્યા હોય ત્યાંથી એને અહીંયા તું લઈ આવ. અને એ કામ પરમેશ્વર જ કરી શકે, બીજા કોઈની તાકાત નથી. એટલા માટે અનુભવના આધારે આ મહાપુરુષે દુહો મૂક્યો, પહેલો નામ પરમેશ્વર. જીણ જગ મંડ્યો જોય. બધાથી પરમ તત્વ હોય, વચ્ચેનું સંચાલન કરે એને કહેવાય ભગવાન. અને સમગ્ર બ્રહ્માંડોને પોતામાં સમાવી લે, જેણે એક સંકલ્પમાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. એકો અહમ બહુ શ્યામ, હું એક છું અને અનેક થાઉં. હું એકડો અહીંયા એને જાય, અનેક થયા એકડે વિચાર મેં જાય, એકડે સંકલ્પમાંથી આખી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. ભગવાનનો એક સંકલ્પ, કોઈ પણ સંકલ્પ સારો થાય તો કામ થાય. કારણ કે આખી સૃષ્ટિ સંકલ્પની બનેલી છે કે નહીં? સંકલ્પ એટલે વિચાર. સર્જન બાદ મેં સુથારને ટેબલ બનાવ્યું હોય ને તો પહેલા એના મગજમાં બને કે ના બને? એડા પગા, એડી સનમાઈકા, એડી પ્લાઈ, અંદર ટેબલ બની ગઈ. બહાર નહીં બને પણ અંદર બની ગઈ. સર્જન બાદ મેં, સંકલ્પ પહેલે, વિચાર પહેલે. કરોડિયાથી આમ જઈશ, સાંજ પડશે તો આમ જઈશ. ઘણા બધા વૃક્ષો ભેગા થાય ને ત્યારે એક વન થાય, એમ ઘણા બધા વિચારો ભેગા થાય ત્યારે એક મન થાય.
વિચારને કહેવાય સંકલ્પ. અને જેનો સંકલ્પ મજબૂત હોય એને કામમાં સફળતા મળે. પણ સંકલ્પ જ નબળો હોય તો કામ થાય? મજબૂત સંકલ્પ કર્યો બધાએ, બરાબર, કેટલી મિટિંગો કરી આદિપુરમાં ને અહીંયા ને કરોડિયા, પણ જેનો સંકલ્પ મજબૂત હોય ને કે આપણે એક એવું આયોજન, ઈચ્છા છે, સંકલ્પ સારો છે, અને સારો સંકલ્પ હોય અને મજબૂત સંકલ્પો હોય ને તો એ આયોજનને પાર કરવાની જવાબદારી ભગવતી મોમાયની આઈ સોનલની હોય. સાહેબ આપણે તો ખાલી નિમિત્ત બને. સંકલ્પ મજબૂત રાખવો જોઈએ, પણ સંકલ્પ નબળો હોય. મેં કીધું નાથભાઈ બધાને કે સંકલ્પ મજબૂત હશે આપણો તો કામ થઈ જશે, પણ સંકલ્પ જ નબળો હોય તો કામ ન થાય. છોકરો નબળો વિચાર કરે ને તો પાછા વળી લઈને શુદ્ધ કચ્છી ચોંધા કરો છે, ખબર કમનું છોકરે કંઈ કમ બતાય નહીં છે કરો કાંધો કી કાંધો પાછા વડી લેકડો સેકડો સબડ ચોંધાવા. સંકલ્પ કે શુદ્ધ કચ્છી કરો તો ખબર એને ઓસાણ જ ના ચોંધા. સાચો ને નબળો ઓસાણી હોય કામ નથી તો એનું. 100 કાયર માળું સારા પણ એકડો નબળો ઓસાણ્યું ને કામ. ખરેખર એનું 100 કાયર હોય ને હું ખાસા, એકડો નબળો ઓસાણ્યું હોય ને મણી કે નબળા કર છે. ઘણે મારું જે કેટલા નબળા ઓસાણ્યું ખબર, જંજ ખણીને એને છે ને તોય છે યારે વેન્યુતા તા આપણે પહેણાયા હતા દીધા ને, અરે મારે જંજ જોપી હોય એના પાંચો કો થીંધો ગોટ વાઈ રહ્યો ખેતર પાતા પાગી લાગી તો એ છે બેઠો ના ના હું કે નક્કી નતો એની પેણા દીએ ન એના એતરા નબળા ઓસાણા લે. સંકલ્પ નિશાન ચૂક માપ પણ નીચું નિશાન ન તાક. સંકલ્પ મજબૂત હોના चाहिए સાહેબ. જેનો સંકલ્પ મજબૂત હોય ને એને કર્મમાં સફળતા મળે. એક વખત સંકલ્પ, અને અમે તો ઘણીવાર કહીએ છીએ સાહેબ, જેના પ્રયોજન સારા હોય ને એના આયોજન સફળ થાય જ. બાકી પ્રયોજન ખરાબ હોય તો દક્ષ પ્રજાપતિ યજ્ઞ કરે તો યજ્ઞ કઈ ખૂટી ગાલ નવી, પણ પ્રયોજન શું હતો? હેતુ ખરાબ, શંકરને પાડવા માટે, કોકને દેખાડવા માટે, કોકને બતાડવા માટે. હેતુ સારો હોવો જોઈએ, પ્રયોજન સારા, એના આયોજન 100% સફળ થાય. પ્રયોજન શુદ્ધ હોવું જોઈએ. અને આપણું પ્રયોજન શું? ભાઈ એક ઐતિહાસિક કથા થાય કરોડિયા ગામમાં, અને કેટલી પોથી આપણે કઈ ધારી નહોતી, 46 સુધી પોથી પહોંચી જાય, પણ બધાનો ભાવ. કારણ કે આ ટીમ વર્ક છે સાહેબ, કોઈ એક વ્યક્તિ ન કરી શકે. નાનામાં નાના માણસની પણ આમાં મદદ જોઈએ સાહેબ, ત્યારે આવું કાર્ય પાર પડે. તો પહેલો નામ પરમેશ્વર, જીણ જગ મંડ્યો જોઈ, અને એ ભગવાને સંકલ્પ કર્યો, એમાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. અને બ્રહ્માજીના 11 પુત્રો, આપણે વાત એ કરતા હતા કે કેવા સંજોગોમાં ભાગવતની રચના થયેલી. એમાં નારદજી ભગવાન કૃષ્ણ શોધામ ગયેલા, અને કલિયુગની શરૂઆત. અને નારદ, જેનું બોલેલું રદ ન થાય, નારદ વિહાર કરતા કરતા નારદજી બદ્રિકાશ્રમમાં નારદજી જાય છે. અને ત્યાં એવી કથા છે કે સનત કુમારો નારદજીને મળે છે. સનક, સનંદ, સનંદન અને સનાતન, બ્રહ્માજીના 4 દીકરા. આમ તો એનું આયુષ્ય હજારો વર્ષોનું છે, પણ બ્રહ્મચર્ય વ્રતના પ્રભાવથી જેણે પોતાનું બચપણ ટકાવી રાખ્યું છે, આવા સનત કુમારો. નારદજીના મોઢા પર ઉદાસી જોઈ એટલે સનત કુમારોએ નારદને પૂછ્યું કે મહારાજ, નારદને કીધું સનત કુમારે કે તમે તો હંમેશા પ્રસન્ન ચિત્ત રહેવાવાળા વ્યક્તિ, અને હરિના દાસ ક્યારેય ન થાય ઉદાસ. જો સંસારી દુઃખ પડે ને એટલે ચિંતા કરે, અને સંત ચિંતા ન કરે, ચિંતન કરે કે શું કામ દુઃખ આવ્યું હશે. એટલે નારદજી સનત કુમારોને એમ કહે છે કે મારી ઉદાસીનું કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ ગયા અને પછી હું ભારતમાં વિહાર કરવા માટે નીકળ્યો, પણ જેવું મેં સાંભળ્યું હતું એવી ક્યાંય સાચી શાંતિ જોવા મળી નહીં. નારદજી કહે છે કલીનો પ્રભાવ. હાલતા હાલતા નારદજી કે જ્યારે હું વૃંદાવનમાં પહોંચ્યો ત્યાં મેં એક દ્રશ્ય જોયું
એક માં એક બાઈ, એના બે દીકરા મૂર્છામાં પડ્યા હતા, બેભાન. માણસોનું ટોળું વળી ગયેલું, તમાશાને તેડા ન હોય. અને ઓલી બાઈ એના છોકરાઓને જગાડવા માટે પ્રયત્ન કરતી હતી. નારદજી કહે છે હું નીકળ્યો, એટલે સ્ત્રીએ મને બોલાવ્યો. ભો ભો સાધુ ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતામપિ નાશય. ભો ભો સાધુ ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતામપિ નાશય. હે મહારાજ, એક ક્ષણ માટે ઉભા રહી. નારદજી કહે છે સનત કુમારોને, મારી ઉદાસીનું કારણ હાર્યું, હું ગયો. એટલે નવાઈની વાત એ હતી કે મા પોતે યુવાન અને દીકરા વૃદ્ધ. નહીતર નિયમ પ્રમાણે સમય થાય ને એટલે પેલા મા વૃદ્ધ થાય, પણ અહીંયા ઊંધું જોયું નારદજી કે મા યુવાન અને દીકરા બે વૃદ્ધ, અને એ બેભાન પડ્યા હતા. એને જગાડવા માટે આ યુવાન માં પ્રયત્ન કરતી હતી. નારદજીએ પૂછ્યું કે દેવી તમારું નામ કોણ છો તમે? અને ભાગવતમાં લખ્યું છે મહાત્મ્યમાં કે સ્ત્રી એમ કહે છે કે મહારાજ મારું નામ ભક્તિ છે. ઓહો, સાક્ષાત ભક્તિ દેવી આ દશા? તો કે કલિયુગમાં મારી આ દશા થઈ, ભક્તિ કહે છે. અને આ મારા બે દીકરા છે ને, ભક્તિ જ બપોતર, એક જ્ઞાન અને એક વૈરાગ્ય, બેભાન પડ્યા છે. હવે કલિયુગમાં એવું કંઈક કરો ને કે મારા દીકરા જાગે અને મને પણ પોષણ મળે, ભક્તિને પોષણ મળે અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય જાગે. એડો કંઈક કર્યો. નારદજી કે એમાં હું મોટી વાત છે બેન, આઘાર હટો. એ જ્ઞાન વૈરાગ્યના મનમાં વેદ મંત્ર બોલ્યા નારદજી, પણ જ્ઞાન વૈરાગ્ય જાગ્યા નહીં. ઉપનિષદોના શ્લોકો બોલ્યા, મંત્રો બોલ્યા, ઘણી મહેનત કરી, જ્ઞાન વૈરાગ્ય ન જાગ્યા. એ વખતે આકાશવાણી થઈ કે નારદ, કલિયુગમાં જ્ઞાન વૈરાગ્યને જગાડવા હોય ને ભક્તિને પોષણ આપવું તો એક જ ઉપાય, તમે સત્કર્મ કરો, સત્કર્મ કરો અને સત્કર્મ કરો. આવા 3 વખત અવાજ આવ્યો. હવે નારદજી ભારતભરના ઋષિઓને પૂછીને થાકી ગયા સત્કર્મ કહેવાય કોને. એમાં સનત કુમારો મળ્યા. સનત કુમારે કીધું નારદ, સત્કર્મ અમે તને સમજાવીએ સત્કર્મ કોને કહેવાય. જો યજ્ઞ છે ને એ સત્કર્મ છે. તો વાહ, તો નારદજી કે તો યજ્ઞ કરીએ જ્ઞાન વૈરાગ્યને જગાડવા માટે, ભક્તિને પોષણ આપવા માટે. તો યજ્ઞ જ કરવો. તો યજ્ઞના પાછા ઘણા બધા પ્રકાર છે. દ્રવ્ય યજ્ઞ, યોગ જેમાં હોમ હવન થાય, દ્રવ્ય યજ્ઞ, યોગ યજ્ઞ, તપમાં બેસી તપ યજ્ઞ, અને એક છે જ્ઞાન યજ્ઞ. પોસ્ટરમાં શું લાગે? શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ. તો સનત કુમારો એમ કહે છે નારદ, આ દુનિયામાં યજ્ઞો ઘણા છે, પણ જ્ઞાન યજ્ઞથી મોટો કોઈ યજ્ઞ નથી. ઘણી વખત બોલવા માટે ઘણું બધું હોય છે, પણ મૌન રહેવું એ શ્રેષ્ઠ હોય છે. ઘણી દુનિયામાં હજારો પ્રકારના કલર છે, પણ છતાં પણ સફેદ કલર શ્રેષ્ઠ છે. બોલવા માટે ઘણું બધું હોય છે, છતાં પણ ક્યારેક મૌન રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. અને જોવા માટે દુનિયામાં ઘણું બધું છે, પણ છતાં પણ ક્યારેક બંધ આંખોથી અંદર જોવું એ શ્રેષ્ઠ છે. કલર અનેક છે, બોલવા માટે ઘણું બધું છે, પણ મૌન શ્રેષ્ઠ છે. ખાવા માટે દુનિયામાં હજારો ચીજ છે, પણ છતાં પણ ઘણી વખત ગમ ખાવું શ્રેષ્ઠ છે. બોલવા માટે ઘણું છે, પણ છતાં ક્યારેક મૌન રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. ખાવા માટે ઘણું છે, પણ ગમ ખાવું શ્રેષ્ઠ છે. કલરો હજાર છે, પણ સફેદ કલર શ્રેષ્ઠ છે. જોવું ઘણું છે, પણ અંદર જોવું એ શ્રેષ્ઠ છે. એમ યજ્ઞો ઘણા છે, પણ જ્ઞાન યજ્ઞથી મોટો કોઈ યજ્ઞ નથી. કલાકોના કલાકો આપણે ભગવાન પાસે 2 હાથ જોડીને ઉભા રહીએ. કવિઓ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર એમ કહેતા કે 5, 7, 8 કલાક સુધી ભગવાન આગળ આપણે 8 કલાકોના કલાકો સુધી ભગવાન આગળ જોડાયેલા 2 હાથ કરતા કોઈ ગરીબની મદદ માટે લંબાવેલો 1 મિનિટનો હાથ છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે સાહેબ. સત્ય આગળ આવીને ઊભું રહેશે. સહજ
કારણ કે રામ રામ કરવું તો શ્રેષ્ઠ જ છે, માળા ફેરવી, પણ રામનું કામે કરવું, દિન દુખીને મદદ કરવી. 18 પુરાણમાં વેદ વ્યાસે 2 જ વાતો કરી છે. અષ્ટાદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચનદ્વયમ. સમગ્ર વેદોનો સાર ઈ પુરાણોનો સાર 2, એક શ્લોક, આ એક જ શ્લોક, અને એક શ્લોકનો સાર 1-2 શબ્દ છે ખાલી. એત્રો માળું સમજીને એરડો પુરાણ વાંચે યરું ને. અષ્ટાદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચનદ્વયમ. 2 જ વાતો વેદ વ્યાસે કરી છે. શું પુણ્ય ને શું પાપ. આપણે કહીએ ને આ પુણ્ય કહેવાય ને આ પાપ કહેવાય, તો કરો પુણ્ય ને કરો પાપ. અષ્ટાદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચનદ્વયમ પરોપકાર પુણ્યાય અને પાપાય પરપીડનમ. પરોપકાર પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ. આને આ શ્લોકને જો સાખીમાં વર્ણન કરવું હોય તો ભાગ્ય બડા તો રામ ભજ, ભાગ્ય બડા એ બડા તો રામ ભજ રામ. વખત બડા ઓ કछु દેત, અકલ બડી ઉપકાર કર. જીવ દેહ ધર્યા પડે, જીવ દેહ ધર્યા પડે. પરોપકાર જેવું કોઈ પુણ્ય નથી અને બીજાને પીડા દેવા જેવું કોઈ પાપ નથી. ખાલી 2 જ વાતો માણસ બની શકે તો ભાગ્ય બળા તો રામ અને વખત બળા તો પરોપકારની વાતો થયો ભાઈ, પણ કરવું અઘરું છે. ઈશ્વર દેહ આપ્યો હોય તો, અને એ પુણ્ય ન થાય તો વાંધો નહીં. પીપા પાપ ન કીજીએ તો પુણ્ય કિયા 100 વાર. પીપા ભગત સૌરાષ્ટ્રમાં થઈ ગયા. પીપા વાવ છે ભાવનગર પાસે, જમરારી બાપુની કથા હતી વચ્ચે ભાવનગર સાહેબ. પીપા પાપ ન કીજીએ તો પુણ્ય કિયા 100 વાર. ચોરી ન લઈએ દોકડું તો દીધું 1000 વાર. શું કીધું પીવા વાગરે? કે પાપ ન કરો ને તો પુણ્ય જ છે, ખાલી પાપ ન કરીએ તો એ પુણ્ય જ છે. અને ચોરી ન લઈએ દોકડું, જેની પાસેથી ઉધારા લીધા છે એને આપી દઈએ ને તો દાન જ છે. ખરેખર લેણે ડારે કરો કે ચોકાડ્યું તો એ દાન જ કહેવાય. ખરેખર એ તો ખરેખર. હમણાં એક જણનો ભાઈ બંધ કહેતો યાર લાખ રૂપિયા તને આપ્યા છે, 2 વર્ષથી આ દેતો નથી. તો છે યાર આને ભૂલી વેન ને. અરે ભાઈ બંધ ઓલે કીધું ખરેખર યાર છે 5,000 ભૂલી જાય, પણ લાખ રૂપિયા ક્યાં ભૂલા? તારે ઓછે હપ્તા કરે ને ભૂલી વેન, 5,000 હપ્તા કરે પણ ભૂલી વેન. તને એમ લાગતું કે લાખ રૂપિયા કેમ ભૂલાય એક સાથે, તો 5,000 હપ્તા કરી નાખ અને પછી ભૂલી જાય. હવે આને કેમ ભૂલ? ખરેખર. કારણ કે એક જણો તો ભગવાનને કહેતો હતો ખરેખર કે ધન ચાહે મત દીજીએ જગ કે પાલનહાર. ધન ચાહે મત દીજીએ, હે ભગવાન ધન ના આપે તો કાંઈ વાંધો નહીં. ધન ચાહે મત દીજીએ જગ કે પાલનહાર, पर इतना तो कीजिए मिलता रहे उधार. कोई कोक वेसेणो तो करे तो પરોપકાર પુણ્યાય અને બીજાને પીડા દેવા જેવું કોઈ પાપ નહીં. જીવનની મોટામાં મોટી ઉપલબ્ધિ કઈ ખબર? આપણા સંતો એમ કહે છે માણસ પૈસા કમાવી લે નહીં, प्रतिष्ठा मेळवी ले नहीं, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी? जीवननी मोटाમાં મોટી ઉપલબ્ધિ એ છે સાહેબ કે કોકની આંખમાં આંસુ આપણા માટે હોય. जब तुम आए जग में जग हसे तुम रोई,
कुछ करनी ऐसी कर चलो तुम हसो जग रोय. આપણે હસતા હસતા જતા રહી, જગત રડતું રહે. અથવા તો આપણને દુઃખ આવે તો આપણા માટે કોકની આંખમાં આંસુ હોય. જીવન સારામાં સારું એ છે, હવે શબ્દો સાંભળજો, ઉત્તમમાં ઉત્તમ જીવન એ કોકની આંખમાં આંસુ આપણા માટે હોય, અને નબળામાં નબળું જીવન એ ખરાબમાં ખરાબ કોકની આંખમાં આંસુ આપણા લીધે હોય. તો આપણા માટે આંસુ હોવા જોઈએ. આપણે પીડા આપીએ ને આપણો બાપ રડે, આપણે પીડા આપીએ ને આપણો બેન રડે, ભાઈ રડે, કોકની આંખમાં આંસુ આપણા લીધે ન હોવા જોઈએ, આપણા માટે હોવા જોઈએ. સારામાં સારું જીવન એ છે કોકની આંખમાં આંસુ આપણા માટે હોય, અને નબળામાં નબળું જીવન એ છે કોકની આંખમાં આંસુ આપણા લીધે હોય. પાણ પીડાડ્યું ને કોઈ પીડ્યું બેઠો આપણા હિસાબે, એમ નહીં, આપણા લીધે આંસુ ન હોવા જોઈએ સાહેબ, આપણા માટે હોવા જોઈએ. તો પીડા દેવા જેવું કોઈ મોટું પાપ, બધાને સુખી રાખી શકે આપણા હાથની વાત નથી, પણ આપણામાંથી કોકને દુઃખ ન થાય એ 100% આપણા હાથની વાત છે. અને આ કથા આપણને એ બતાવે છે ખાલી સુખી થવું અઘરું નથી. મુક્તિની જુગતી મારા એ ગુરુએ બતાવી, સમજી એ સમજીને એમાં, સમજી એ સમજીને એમાં એ સમર્થ થાવું. હરિના ભજનને માટે એ માડે ન જાવું, એ માડે ન જાવું, હયું એ માડો બનાવું. હરિના ભજનને માટે એ માડે ન જાવું. મુક્તિની જુગતી, આ ભજન આમ તો મોટું છે. હરિના એ ભજનને માટે હે માડે ન જાવું, હે માડે ન જાવું, આહયું હે માડો બનાવું. હરિના ભજનને માટે એ માડે ન જાવું. સુખી થવું ને ખાલી અઘરું નથી. મનની પ્રતિકૂળતા, દુઃખ. આ કથાના મંડપમાં આપણે બેઠા ભાઈ, આનાથી કોઈ અપરિચિત નથી, પણ આ ટ્રેનમાં બેસો એટલે શું શું સ્ટેશન આવે, આનું ફળ શું કથાનું? સંતો કહે છે આ કથાનું એક ફળ છે, આધ્યાત્મિક રીતે માણસ પ્રસન્ન બને. કારણ કે સુખ શબ્દનો વિરોધી છે દુઃખ. ભાઈ સુખ આવે તો દુઃખ આવે, આવે ના આવે. હર્ષ થાય ને તો ક્યારેક શોકે થાય, પણ એકડો શબ્દ એનો કોઈ વિરોધી બન્યો જ નહીં, અને કેના વેદ ગોતી દીધા. આ સત્સંગમાં બેસીએ ને આનું ફળ એ મળે. કારણ કે સુખ તો પશુઓને મળે છે ને ભાઈ. આપણે ખાઈએ છીએ તો ગાય, ભેંસ, કૂતરા, બિલાડા નથી ખાતા. આપણે સૂઈએ, ઉત્તમમાં ઉત્તમ મીઠાઈઓ ની ગળા ઉધી હોય ત્યાં સુધી સારી લાગે, બરાબર છે. દાખલા તરીકે આપણને ભય છે તો ગાય ભેંસને લાકડી લ્યો તો એ પાકશે. આહાર નિદ્રા ભય મેથુન અંચ સામાન્ય એ તત્ પશુભેર નરાણામ, બધું સમાન છે. દાખલા તરીકે સુખના પ્રકાર અલગ અલગ હોય, સમજવા જેવી વાત છે. અનુભૂતિ બધાને સરખી હોય. કરોડપતિ શેઠ હોય, 3.5 લાખના ગાદલામાં આડોડતો હોય, બરાબર, અને એને જેવું સુખ મળે એમ કે જો મોજ છે અંદર લેટ દો એને, 3.5 લાખના ગાદલામાં કરોડપતિ શેઠ આડોડતો ને એને જેવું સુખ મળે, એવું ને એવું સુખ એક ગધેડો રાખમાં આડોડતો ને એને મળે. પાંજી એને મેં ના નાય એકડી ગાલ में પાંજી હા કઈ में
કે સુખ જા પ્રકાર ધારધા રહી પ્રકાર એટલે એનો માટે 3.5 તો ગાદલો ઓકરડો સાહેબ સુખના બેયના પ્રકાર અલગ અલગ છે બાકી અનુભૂતિ બેયને સરખી જ છે 100 વાતની એક વાત સુખના પ્રકાર અલગ અલગ હોય બાકી અનુભૂતિ ગાય પાંકે એમ લાગે ને આપણે કદાચ કૂતરાને પૂછી શકાતું હોય તો એ એમ કહી શકે કે હું મારી મસ્તીમાં છું કારણ કે માયાથી તો બધા ઘેરાયેલા છે ભૌતિકતામાં તો એમાં આપણામાં કાંઈ જ ફરક નથી એમ તો સુખ તો એને મળે છે ને મનની પ્રતિકૂળતા એ દુઃખ મનની અનુકૂળતા એ સુખ વાત નાનકડી છે પહેલાના સમયમાં મોટા મોટા શેઠિયાઓના બંગલા હતા ને એને હવેલી કહેવાય શું કહેવાય એમાં એક શેઠની હવેલીમાં આગ લાગી ભયંકર આગ આખું ગામ ભેગું થઈ ગયું એ વખતે કઈ ફાયર બ્રિગેડ ને એવું હતું નહીં અને એવી આગ લાગી ને આ શેઠ માથા પછાડે ભાઈ લોહી મંડ્યું નીકળવા એ મારું બધું બરી ગયું દુઃખ સુખ દુઃખનો ખેલ મનનો છે મારા કરોડો હળગી ગયા અરે મારી કરોડોની હવેલી ગઈ બીજું બધું ઠીક મારી તિજોરી ભરી ગઈ છેલ્લે અને રાડું પાડતો હતો એમાં એક જણાએ આવીને કીધું શેઠ બાપા જે થવાનું તું થઈ ગયું હવે કાંઈ ફેરફાર થાય એમ નથી પણ આ હવેલી તમારા છોકરાએ 10 દી પહેલા વેચી નાખી છે સોદો થઈ ગયો છે ખાલી એટલું કીધું ને માથા પછાડતો હતો ને અંદરની ભૂમિકા ફરી ગઈ ખેકડી મિનિટ મેં ઊંચો કરો થીંદો એવી રાડું પાડતો હતો મારી તિજોરી ખાલી એટલું કીધું ને સોદો થઈ ગયો છે વેચાઈ ગઈ છે ટોકન દેવાઈ ગયું છે આટલું કીધું ને ત્યાં તો અંદરથી પછી તો બધાની વચ્ચે કહેવાય નહીં પછી ખાલી ખોટે ખોટે જસ્તો લેવો પડે એટલે પછી ઓહો એવું એમ તોય વિચારે છે બરી તર્યો ખોટો ખોટો તો બિચારાનું બરી તો ગયું આટલી વારમાં ભૂમિકા ફરી ગઈ એમાં એના છોકરાએ આવીને કીધું બાપા સોદો થયો તો પણ કેન્સલ થયો મંડ્યો પાછો માથું પછાડવા આટલી વારમાં સુખ ને આટલી વારમાં દુઃખ મનની પ્રતિકૂળતા એ દુઃખ મનની અનુકૂળતા એ સુખ ખરેખર નહીતર એક જણાના લગ્ન થતા હતા તેને પેલા જમાઈએ સસરાએ કીધું જમાઈને કે હું દીકરી પરણાવું છું આને સુખી કરીશ ને ભાઈ પૂછે ને કહું ઓલાએ કીધું સુખી નહીં કરું ના પાડી દીધી સુખી ન કાંધો કેમ તો એટલે જમાઈ કીધું જો હું તમારી દીકરીનું ધ્યાન રાખીશ ધંધો કરીશ રાત દિવસ મહેનત કરીશ પૈસા કમાઈશ ફરવા લઈ જઈશ બની શકશે તો ગાડી લઈશ મકાન બનાવીશ એના વિશ્વાસમાં રહીશ બધું કરીશ પણ સુખી નહીં કરું કેમ તો કે કેમ સુખી નહીં કરે એટલે કીધું કે સુખી તો એને જ થવું પડશે વાત બહુ મોટી જો સાહેબ ભલે લાગતી નાની હોય પણ છે મોટી સુખી માણસને પોતાને થવું પડે બીજું કોઈ સુખી ભૂમિકા અંદરની છે માણકભાઈ એમ કહે મારે જસાણી કે ખૂટે છે અંદર ને માણસ બહાર ફાંફા મારે છે અંદરની ખોટ બહારથી કોઈ દી પૂરી થાય જ નહીં અંદરની ખોટ અંદરથી જ થાય 100 વાતની એક વાત ખૂટે છે અંદર એ ભૂમિકા અંદર અને એ નિર્માણ ક્યારે થાય ભાઈ આવા સત્સંગમાં કોઈક મહાપુરુષોના સંગોમાં બેઠા હોઈએ ત્યારે આવી આધ્યાત્મિક ભૌતિકતા કદાચ મળી જાય સંપત્તિથી સગવડતા વધી શકે સુખ ના આવી શકે કરોડ રૂપિયા કમાવો તો કદાચ ટાઈમ ઉપર માણસ 1000 રૂપિયાની થાળી રાખી શકે કરોડપતિ માણસ પણ ભૂખ લાગવી તો વળી ઈશ્વરની કૃપા હોય ત્યારે થઈ શકે 3.5 લાખનું ગાદલો નાખી શકો પણ નીંદર આવી દુનિયાની મોંઘામાં મોંઘી લાગતી ચીજ ઈશ્વરે આપેલી ચીજોથી કોઈ દી મોંઘી ન થાય સમયસરની ઊંઘ છે સમયસરની પ્રસન્નતા છે फुटपाथ पे सो जाता है अखबार बिछा कर मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता और रोटी के पीछे दौड़ता रहता है रात तक मजदूर कभी शाम को चलने नहीं जाता અને કરોડપતિ વોકિંગ માટે નીકળે ખરેખર સવારના હાલે ને એને મોર્નિંગ વોક કહેવાય અને પછી ડોક્ટર એમ કહે હવે નહીં હાલો તો મરી જશો ને પછી નીકળે મોર્નિંગ વોક કારણ કે આ ઈશ્વરની રચના છે તો મનની પ્રતિકૂળતા એ દુઃખ એટલે સુખી કોને થવું પડે માણસને પોતાને બીજો કોઈ કરી દે નહીં ભક્ત કવિ કાગનો એક દુઓ છે ને આખો જાય અવતાર આવુંમાં ઈતળ્યું તણો ઈતળ્યું હોય ને આવુંમાં આખો અવતાર નીકળી જાય પણ એને કોઈ દી દૂધ જોયું જ નહીં બાજુમાં જોયું આખી જિંદગી કોઈ દી દૂધ એને જોયું નહીં ચાખવાની તો એક બાજુ વાત પીધું એને જોયું નહીં આખો જાય અવતાર આવુંમાં ઈતળ્યું તણો આવુંમાં ઈતળ્યું તણો પણ ધોરા દૂધની ધાર કદી ન વાળી કાગડા
એ આખી જિંદગી ઈતળ્યું રહે. એમ સુખી કોને થવું? એને થઈ જ ન શકે ને. આખો જાય અવતાર, દૂધની બાજુમાં જ આખી જિંદગી. એમ અમુક માણસોનો ધંધો જ લોહી પીવાનો, તમે શું કરો? એના માટે કોઈ ઉપાય જ નથી છે ખરેખર. નડવાનો જ ધંધો હોય. ભાગવત તો મરતા શીખવાડે છે સાહેબ. રામાયણ જીવતા શીખવાડે, પણ આ ભાગવત મરતા એ શીખવાડે છે. મૃત્યુનો ગ્રંથ છે સાહેબ, આ મરણનો ગ્રંથ છે. કારણ કે જીવન સુધારી જરૂરી છે ભલે, પણ જીવન તો બે જોડી કપડાં પહેરી લીધું, આમ વ્યવસ્થિત આમ સુધરી ગયા સહજ રીતે. પ્રભાવથી કદાચ પ્રભાવ થઈ શકે, એમ અભાવથી પ્રભાવથી પૂજા કરાવી પ્રભાવથી થઈ શકે સહજ રીતે. તો કારણ કે જીવન જે છે ને એ આપણું ભૂલનું પરિણામ છે. મહાપુરુષો એમ કહે કે મરતા આવડ્યું નહીં એટલે બીજી વાર જન્મવું પડ્યું. એટલે જીવન સુધારવાની આપણા મહાપુરુષે બહુ મોટી વાત કરી નથી. મૃત્યુ એટલું જિંદગીનું નુકસાન જ નથી જેટલું આપણે જીવતા હોઈએ ને જીવી ન શક્યા હોઈએ ને. નુકસાન તો એ છે સાહેબ. બાકી ભાગવત એટલે રામાયણ જીવતા શીખવાડે, ભાગવત મૃત્યુ પામતા શીખવાડે. એટલા માટે તો આપણે મહાપુરુષોની પુણ્યતિથિ ઉજવાય ભાઈ. શું કામ? કારણ કે આ દેશના સંતોએ મૃત્યુ ઉપર ભાગ મૂક્યો છે. એવી રીતે મરવું પડે કે બીજી વાર જન્મવું જ ન પડે. જીવન સુધારવાની વાત ક્યાં આવી? જીવવું જ ન પડે. એટલા માટે સંતોએ કીધું મનના મંદિરિયામાં દીવો કરી દેખવું, ભક્તિની આંખે સગણું દેખું ને દેખાવું. હરિના ભજન ને માટે હે માડે હે માડે ન જાવું હૈયું એ માડો બનાવું. હરિના ભજન ને માટે હે માડે. ભૂમિકા એવી નિર્માણ થાય, હે માડે ને જાવું હૈયું એ માડું બનાવું. કારણ કે હૃદય મંદિર સાચું નીવડે તો બધી જગ્યાએ. બાકી 4 પ્રકારના મંદિર કહેવાય. એક હોય યાત્રાનું મંદિર, એ કેદાર ને બદ્રી ને 12 મહિને 2 વર્ષે એકવાર દર્શન થાય. એનાથી એક નજીક મંદિર હોય ને આપણું ગામનું મંદિર હોય, જેના દર્શન રોજ એકવાર થાય. એનાથી એક નજીક મંદિર આપણું ઘરનું, જેને જેના દર્શન 20 વાર 20 વખત 25 વખત થઈ શકે એકડે ડીમે. એનાથી એક નજીક મંદિર હોય ને એ આપણું હૃદયનું મંદિર, કાયમ આપણે ભેગું હોય. અને એ સાચું નીવડે તો ઘરના મંદિરમાંથી, ગામના મંદિરમાંથી ને યાત્રાના મંદિરમાંથી માણસ કાંઈક મેળવી શકે. અને એ બરાબર ન હોય તો બધી જગ્યાએ ઠન ગોપાલ કાંઈ ન હોય. એટલા માટે મનના મંદિરિયામાં દીવો કરી દેખવું, ભક્તિની આંખે પછી દેખું ને દેખાવું. હરિના ભજન માટે હે માડે ન જાવું. હરિના ભજન ને માટે હે માડે ન જાવું. હે માડે ન જાવું હૈયું, હે માડે ન જાવું હૈયું હે માડો બનાવો. હરિના ભજન ને માટે હે માડે ન જાવું. હરિના ભજન ને માટે હે માડે ન જાવું. હરિના હે માડે ન જાવું હૈયું, ઓ હે માડે ન જાવું હૈયું હે માડો બનાવો. હરિના ભજન ને માટે હરિના ભજન ને માટે હે માડે.
મનના મંદિરિયામાં દીવો કરી દેખવું. મનના મંદિરિયામાં અને પછી ભક્તિની આંખે બધું સગળું દેખવું ને દેખાવું. પણ આગળની ઘડી બહુ સારી. મુક્તિની જુગતી મારા ગુરુએ બતાવી. મુક્તિની જુગતી મારા ગુરુએ બતાવી. મુક્તિની જુગતી મારા મુક્તિની જુગતી મારા ગુરુએ બતાવી. સમજી સમજીને સમજીને એમાં સમરથ થાય.